lecture, theoretical discussion, and topics is the important part of alimentary system esophagus and stomach. এটা আমাকে দেওয়া হয়েছে কিন্তু theoretical discussion এর জন্য esophagus and stomach. ঠিক আছে, শোনা যাচ্ছে? আমার কথা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার। যদিও আমরা লাস্ট ক্লাসেও আমরা ক্লিনিক্যাল ডিসকাশন ছিলাম, আমরা স্টোমাক যে পাইলোরি স্টোমাক বা গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন। আজকে আমরা উইল স্টার্ট উইথ আওয়ার alimentary system. The most important part of alimentary system is esophagus and stomach. esophagus দিয়ে শুরু করব এবং যদি সময় পাওয়া যায় stomach কন্টিনিউ করব। when we go for the disease of stomach, then again we will discuss about the common disease of stomach, and সেখানে আমরা বাকি যেটা বাকি ছিল আমাদের গ্যাস্ট্রিক আউটলেট অবস্ট্রাকশন সেগুলো এখানে আমরা অ্যাড করে দেব। লাস্ট ক্লাসে যেটা বাকি ছিল ট্রিটমেন্ট কোশ্চেনটা বাকি ছিল। so today our the main discussion is esophagus and stomach. জানো alimentary system actually it start from the lip, mouth, oral cavity, pharynx, esophagus, stomach, and intestine, small and large intestine, and rectum, full anal canal project. The long anatomical area. So if we regard the esophagus জানো যদি আমরা কিছু theoretical কথা বলি, esophagus it is the tube or এটা বলে ফুড পাইপ বলতে পারো, it extends from pharynx to the stomach and occupies the most important part of the posterior mediastinum in the thorax. So visualize the esophagus ke jo anatomical part puri eta upper 1/3 mostly in the cervical part and upper thoracic part, then middle third and lower third. তিন ভাগে এটা তিনটা এরিয়াতে আমরা এই esophagus কে আমরা ভাগ করি anatomically for different surgical condition of the esophagus. এখন if we think about what are the common surgical pathology or surgical condition of esophagus তোমরা জানো anatomically যে describe করি anatomy, esophagus it is a tubular structure, তার লাইনিং এপিথেলিয়ামটা কি এটা জানতে হবে আমাদের esophagus এর, এটা বেসিক জিনিস। লাইনিং এপিথেলিয়াম it is almost whole length it is lined by stratified squamous epithelium, and it has a very strong muscle layer, and outer there is fibrous layer. esophagus is the nerve supply vagus nerve and branch of the esophageal plexus and the blood supply yes according to area যে এরিয়াতে সেই এরিয়া থেকে তার ব্লাড সাপ্লাই নিচ্ছে। সুতরাং আমাদের দুটো জিনিস ইম্পর্টেন্ট esophagus এ আমাকে দেখতে esophagus তার মিউকাসটা কেমন, তার স্ট্রাকচারটা, এবং it is a strong muscular pipe কারণ it propel the food materials pharynx এ যাওয়ার পরে যখনই আমরা deglutition করি when you swallow food materials due to it is rapidly passes to the stomach, rapidly transit the all the our food material stomach by its muscular contraction, এবং as it there is strong contraction passes the food material very rapidly in the stomach, so it face the esophagus usually face it usually esophagus there is directly oral cavity pharynx থেকে এখানে esophagus যখন যায় সরাসরি esophagus এর মেইন কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে মেকানিক্যাল কাজ, propulsion of the food, main কাজ propulsion of the food. So the when any organ perform the mechanical activities the organ should be stout, so the lining epithelium of the esophagus is state by responsibility. এখানে খুব একটা অ্যাবজর্পটিভ ফাংশন বা খুব একটা সিকিউরিটি ফাংশন নাই, মোস্টলি এটা প্রপালসিভ ফাংশন। এর জন্য এখানে to face this wear and tear the lining epithelium is state by responsibility. when in the gastroesophageal junction this শুরু হয়ে যায় সেখানে it is ultimately turned to the columnar epithelium এবং all the stomach and below up to the colon and upper part of the anal canal. তো জানো whole length is lined by mainly simple columnar epithelium.
কেন এখানে এখানে ইসোফেগাসে ছিল স্টেটোস্টোমা, সেটা ট্রানজিশন হয়ে ওখানে কোলন এপিথেলিয়াল টার্ন হলো কেন? কারণ স্টোমাক থেকে শুরু হয়ে যায় অলমোস্ট অল অফ দা সিকিউরিটি ফাংশন, ডাইজেস্টিভ ফাংশন অ্যাজ ওয়েল এজ সাম অ্যাবজর্পটিভ ফাংশন শুরু হয়ে যায়। যেখানে সিক্রেশন থাকে, জুস সিক্রেশন, ডাইজেশন এন্ড অ্যাবজর্পশন, সেখানে এপিথেলিয়াম গুলা ইউজুয়ালি সিক্রেটরি এপিথেলিয়াম থাকে, কলামনার এপিথেলিয়াম। আর যেখানে মেইনলি মেকানিক্যাল ফাংশন পারফর্ম করে, সেখানে তার এপিথেলিয়াল লাইনিং hard bullous of the foot, so the epithelial lining is stratified layer the stomach. একবারে শুরু থেকে শুরু তোমার মাউথ থেকে শুরু করে ফেরিংস এবং সব জায়গায় রেস্ট্রিক্ট স্টোমাক দিলাম, কারণ ইট ফেস the mechanical function to chewing the food as well as propulsion of the food. এটা বেসিক অ্যানাটমি জানতে হবে, কোন জায়গায় এপিথেলিয়ামটা কেমন, কেন এই এপিথেলিয়ামটা এই ধরে এখানে স্টেবল কেন, আর নিচে কেন স্টোমাক থেকে কলামনার কেন, এটা বেসিক। তার মেইনলি হচ্ছে ফাংশনাল পারপাস, এই পারপাসটা করবে, সেই জন্য তার এপিথেলিয়ামটা সেভাবে ডিজাইন গুলো হয়েছে। তো তাহলে ইসোফেগাসে কি কি সার্জিক্যাল কন্ডিশন, ইসোফেগাস তোমরা যদি কমন সার্জিক্যাল যেগুলো আমরা ওয়ার্ডে ইসোফেগাসের ডিশন বা ইসোফেগাস ডিজিজ যেগুলো নিয়ে পেশেন্ট হাসপাতালে আসে বা আসতে পারে, যে কোনো যখন কমন সার্জিক্যাল কন্ডিশন অফ এনি অর্গান যদি বলি আমরা, তখন ফার্স্টে আমরা একে ডিভাইড করি whether the condition is congenital or acquired, broadly ভাগ করে congenital. So obviously the esophagus, there may be some congenital condition the esophagus for which it needs surgical treatment. The two common congenital condition, usually it is present very early in the neonate or infant, সেই এজে প্রেজেন্ট করে। একটা হচ্ছে congenital esophageal atresia, esophageal atresia, congenital যদি esophagus-টা তার এখানে ডেভেলপ না হয়, atresia হয়, অথবা there may be tracheoesophageal fistula, it is a very common condition, usually pediatrics এ বা একেবারে নিউবর্ন বেবি নিওনেটে এটা প্রেজেন্টেশন হয় এবং ইট নিডস আর্লি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট। tracheoesophageal fistula it needs very early surgical condition. এটি congenital এখানে ডেভেলপমেন্ট জানো, এখানে তোমরা tracheoesophageal বার্ড একটা আছে, তো যদি মনে করে এমব্রায়োলজি যদি একটু যদি মনে থাকে তো খেয়াল করবা tracheoesophageal বার্ড, সেখান থেকে একই এন্ডোডার্মাল পোর্শন থেকে দুটোই ডেভেলপ করে ঠিক বলে, ওইটা ডিভিশন হয়ে যায়, ডিভিশন হয়ে একটা তৈরি করে তোমার ট্রাকিয়া, আর তার পোস্টেরিয়র পোর্শন অফ দ্য বার্ড ইজ ফর্ম দ্য ইসোফেগাস। কোনো কারণে যদি এই ডিভিশনটা যদি কোনো জায়গায় কানেকশন থেকে যায়, তো দেয়ার মে বি পারসিস্টেন্ট ট্রাকিওএসিয়াল ফিস্টুলা থেকে যেতে পারে কনজেনিটাল। যদি থেকে যায় কনজেনিটাল ট্রাকিওএসিয়াল ফিস্টুলা, হোয়াট ইজ ফিস্টুলা? ফিস্টুলা মানে কি স্যার? কানেকশন বিটুইন টু এপিথেলিয়াম স্যার, টু এপিথেলিয়াল সারফেস, তাই না? অ্যাবনরমাল কানেকশন, নট নরমাল কানেকশন, তাই না? যে অ্যাবনরমাল কানেকশন, অ্যাবনরমাল কানেকশন যদি হয়, নরমাল কানেকশন অনেক এপিথেলিয়াম থাকে আছে, অনেক জায়গায় আছে, তাই না? যে অ্যাবনরমাল কানেকশন বিটুইন টু এপিথেলিয়াল সারফেস হয়, তখন থেকে আমরা ফিস্টুলা বলি, ঠিক আছে? তাহলে এখানে যে থেকে যায় ফিস্টুলা পারসিস্ট করে, তাহলে কি অসুবিধা হবে? একটা নিউবর্ন বেবি প্রেজেন্স বা born with the tracheoesophageal fistula, what problem may be faced? কি হতে পারে? the food materials যেটা খাবে স্যার, ওটা চলে যাবে লাংসে, চলে ইমিডিয়েটলি, তাই না? ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফার্স্ট when baby start the first feeding, ঠিক আছে, after birth there may be chance of flooding of the lungs, aspiration হয়ে যায়, aspiration pneumonia, মানে ওটা 2 থেকে 3 দিনের ভিতরে বোঝা হবে বাচ্চা খাচ্ছে কি, তারপরে এরপরে তার ডিস্টে শুরু হয়ে যায়, রেসপিরেটরি শুরু হয়ে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে লাংসে চলে যাচ্ছে। ইটস ইজ ভেরি আর্লি ট্রিটমেন্ট, তাই না? ভেরি আর্লি ট্রিটমেন্ট। even newborn baby তুমি এখানে সার্জারি লাগছে, so it is very delicate things and needs very careful surgical treatment, tracheoesophageal fistula. তাহলে congenital, এটা one of the common presentation, common esophageal congenital condition that needs early surgical intervention, ঠিক আছে? tracheoesophageal fistula। তাহলে congenital বললাম, দুটো एग्जांपल দিলাম। acquired অনেকগুলো কন্ডিশন হিসেবে ধরো acquired it may be there may be যেমন foreign body in the esophagus, তাই না? foreign body esophagus, কারণ জানো এটা ফুড পাইপ, এটা কাজ হচ্ছে ফেরিংস থেকে বা ওরাল ক্যাভিটি থেকে ফুড ম্যাটেরিয়ালস কে প্রপালস করা টু দ্য স্টোমাক। যদি কোনো কারণে যে এনিবডি সোয়ালো এ ফরেন বডি, ইট মে বি ইম্প্যাক্টেড ইন দ্য esophagus, আটকে যেতে পারে ফরেন, ঠিক আছে? ফরেন বডি esophagus, এটা if foreign body normally there usually the esophageal diameter it can be easily the
ফরেন বডি ইউজুয়ালি পাসেস দ্য স্টোমাক, ঠিক আছে, স্টোমাক সহজে পাস করে চলে যায়। এখানে ইউজুয়ালি হ্যাঁ অ্যাটলিস্ট 2 সেন্টিমিটার ডায়ামিটার পর্যন্ত ফরেন বডি চলে যেতে পারে। অনেক সময় একটু বড় ফরেন বডি অনেক পাস করে যায় মাসল কমপ্লেক্স বা স্ট্রং কন্ট্রাস্ট হয়েছে মাসল, তারপরেও ফরেন বডি ইম্প্যাক্ট হয়ে যেতে পারে এখানে। আগে কমনলি হ্যাঁ হোয়াট আর কমন ফরেন বডিজ মে বি ইম্প্যাক্টেড যেগুলো নিয়ে রোগীরা অনেক সময় আসে, ফরেন বডি নিয়ে আসে, ইটস অলসো নিডস ইমার্জেন্সি ট্রিটমেন্ট। এটা বলতে পারো, এক্সাম্পল বলতে পারো দু একজনে? ফরেন বডি ইম্প্যাক্ট ইন ইসোফেগাস কমনলি হ্যাঁ বাচ্চারা কি বাচ্চারা পয়সা বা খেলনার ছোট অংশগুলো গিলে ফেলে। হ্যাঁ বলে এটা হচ্ছে তোমার 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 ঠিক আছে, তোমার ইনফ্যান্ট অথবা চাইল্ড when swallow accidentally হ্যাঁ দিতে পারে কয়েন অথবা ঠিক আছে স্মল পিসেস অফ টয়স, মার্বেল হ্যাঁ মার্বেল স্মুথ, ঠিক আছে, মার্বেল ইম্প্যাক্টেড সাথে ছোট মার্বেল চলে যায়, পাস করে যায়, ঠিক আছে, এই সব কোনো ইম্প্যাক্টেড হয় না মার্বেল। কয়েন আগে ছিল, আগে এখনকার কয়েনগুলো ছোট সাইজ, আগে কয়েন বড় সাইজের কয়েন ছিল, ওগুলো কমনলি ইম্প্যাক্ট হয়ে যেত না। এখন যে কয়েনগুলো বড় আছে, মানে এখন যে 5 টাকার কয়েন যেটা বড় সাইজ, চান্স অফ ইনফেকশন, ঠিক আছে। কয়েন একটা আছে এখানে, বললাম তোমরা এখানে স্মল টয়েস বলতে পারে, এখানে বাচ্চা মুখে নিয়ে টয়েস থাকে এখানে, ঠিক আছে। তারপরে ক্যাপ অফ দা যে পেনের ক্যাপ, এগুলো কমনলি পাওয়া যায়। ইভেন ইন অ্যাডাল্টও পাওয়া যায়, অ্যাডাল্টে হতে পারে যে হ্যাঁ ফুড ম্যাটেরিয়ালস দেখি এখানে ফিশ বোন, ঠিক আছে, বড় মাছের কাটা চলে গেল, ঠিক আছে, মিট বোলাস, হ্যাঁ মাংস, বড় মাংস হাড্ডি চাবাচ্ছি চলে গেছে, কমনলি আটে মিট বোলাস, বিশাল ইনফেক্টেড মিট বোলাস, ঠিক আছে। তাহলে ফিশ বোন এখানে মিট বোলাস ইনফেক্টেড নিয়ে আসতে পারে ফরেন বডিজ। হ্যাঁ আরো অনেক সময় দেখা যায় আজকাল একটা কমনলি আছে, এটা হচ্ছে হেয়ার পিন ফিমেলে হেয়ার পিন মাথায় অনেকে যে হেয়ার পিন এটা অনেকে প্র্যাকটিস করে, যেটা মাথার উন্না ঠিক করার জন্য মুখে, ঠিক আছে, হেয়ার পিন দিয়ে ফিক্স করে, ঠিক আছে, হেয়ার পিন দিয়ে উন্না ফিক্স করার সময় অনেকে মুখে পিনটা রাখতেছে, আয়নার সামনে 2 হাত দিয়ে ফিক্স করে, সাডেনলি অ্যাক্সিডেন্টালি হ্যাঁ ইনজেকশন হয়ে যায়। তো এই ধরনের কেস আমরা পাইছি এখানে ফরেন বডি হেয়ার পিন। তাহলে these are the different example of the foreign body infection in the esophagus, ঠিক আছে, অনেকগুলো एग्जांपल জানি with type of foreign body in the foreign body হ্যাঁ if it is the diameter it is about or more than the it may be chance of infection হতে পারে foreign body আর যদি esophagus accidental perforation হতে পারে এই foreign body যে কোনো কারণে suppose hair pin যদি esophagus এ গিয়ে যদি এটা penetrate করে the wall there is a chance of accidental perforation, the penetrating পারফরেশন হতে পারে esophagus হতে পারফরেশন একটা হচ্ছে ডিউ টু ইমপ্যাক্টেড ফরেন বডি হতে পারে, হ্যাঁ পারফরেশন esophagus অথবা ইনজুরি তাই না, ইনজুরি এনি স্টেপ ইনজুরি অর পেনিট্রেটিং ইনজুরি হ্যাঁ through the mediastinum may causes esophageal perforation, ঠিক আছে, বুলেট ইনজুরি এটা হতে পারে। এখানে ইনস্ট্রুমেন্টেশন কারণে এসে পারফরমেন্স হতে পারে। ইনস্ট্রুমেন্টেশন যেমন আজকাল আমরা খুব বেশি যে এসোফেগাসকোপি এসোফেগোগ্যাস্ট্রোডিএনোস্কোপি করি আমরা, ঠিক আছে, এখানে যে কোনো এসোফেগাস আলসার পেলাম ওই সময় আমি যদি এখানে বায়োপসি নেই, যদি বায়োপসি নেওয়ার সময় আমি একটু ম্যানিপুলেট করি ইনস্ট্রুমেন্টেশন, অথবা অনেক সময় এসোফেগাল ডাইলেটেশন, যেমন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় এসোফেগাল স্ট্রাকচার নিয়ে আসে, বিনাইন স্ট্রাকচার এসোফেগাস, হ্যাঁ এটা কমন কন্ডিশন বিনাইন স্ট্রাকচার, সেই ক্ষেত্রে এসোফেগাল ডাইলেটেশন করার সময় ইনস্ট্রুমেন্টেশন করি, সেই ক্ষেত্রেও আমরা এসোফেগাল পারফরমেন্স হতে পারে, হ্যাঁ ফ্লেক্সিবল অথবা রিজিড এসোফেগাসকোপিক সময়। তাহলে এসোফেগাল ফরেন বডি একটা বললাম কন্ডিশন, এসোফেগাল পারফরেশন বললাম, ঠিক আছে। আরো কিছু কন্ডিশন এসোফেগাল পারফরেশন বলে, যেমন একটা দুটো কন্ডিশন আছে, বরহেভ সিনড্রোম, তোমরা শুনছো, তোমরা ফিজিওলজিতে পড়ছো, ঠিক আছে। তারপরে মেলোরি উইস সিনড্রোম, এগুলো মেডিসিনে পড়াইছে তোমাদের, তাই না, টার্মগুলো শুনো নাই স্যার? মেলোরি স্টিয়ার হয় নাকি স্যার এখানে? হ্যাঁ মেলোরি স্টিয়ার, ঠিক আছে, রিপিটেড হ্যাঁ ভমিটিং হয়, ভায়োলেন্ট ভমিটিং, তাহলে ভার্টিক্যাল টিয়ার হইছে গেছে এবং হেমাটোমেসিস নিয়ে আসে, ঠিক আছে। বরহেভ সিনড্রোম একটা কন্ডিশন আছে, যারা অনেকে প্র্যাকটিস যোগা করে, হ্যাঁ শ্বাস বন্ধ করে, তাই না, তাদের অনেক সময় হ্যাঁ এসোফেগাসটা যদি ফেরিংস গ্লটিসে বন্ধ রাখছে, ওদিকে লোয়ার স্টোমাকেও চাপ পড়ে, দুটো মিলে তারা এসোফেগাসের ভিতরে প্রেসার বিল্ড হয়, এসোফেগাস অনেক সময় এসোফেগাস টিয়ার হয়। এই টার্মগুলা জাস্ট মনে রাখো আর কি, এগুলো বেশি মুখস্থ কিছু নাই এখানে। এসোফেগাসের ডিজিজের ভিতরে কনজেনিটাল বলা অ্যাকোয়ার্ডের ভিতরে দুটো কমন, একটা ফরেন বডি ইনফেকশন নিয়ে আসে এসোফেগাসে, আর একটা বলা পারফরেশন।
আর যেটা যেটা এখন ইদানিং একটু বেশি যাচ্ছে করসিভ ইনজুরি, করসিভ ইনজুরি, accidental injection of the corrosive, commonly, or suicidal injection, corrosive, alkali অথবা অ্যাসিড, সেই ক্ষেত্রে ইসিউজাল ইনজুরি হয়, করসিভ ইনজুরি, তাই না? অনেক সময় এখানে মেডিসিন আছে কমনলি আজকাল দেখা যাচ্ছে যে এটা ইজ নাওয়াডেজ ইট ইজ ভেরি কমন, হারপিক ইনজেকশন, হারপিক এটা টয়লেট ক্লিনার, তাই না? স্ট্রং অ্যালকালি, তাই না? হারপিক স্ট্রং অ্যালকালি ইনজেকশন নিয়ে আসতেছে এখানে, ইমিডিয়েটলি ইসিউজাল corrosive injury হয়, corrosive burn out হয়, burn out and later on it develop stricture, একবার narrowing হয়ে যায়। corrosive injury জন্য ইসিউজাল stricture ডেভেলপ করে, ইসিউজাল stenosis ডেভেলপ করে। এটা আজকাল হ্যালো, initially there will be ischemic ulcer and later on there will be fibrosis and narrowing of the esophagus. আরো কিছু কন্ডিশন, গ্যাস্ট্রোইজাল রিফ্লাক্স ডিজিজ তোমরা জানো, যদি লোয়ার স্ফিংক্টার ভালোভাবে পারফর্ম না করে বা অন্য কোনো কারণে গ্যাস্ট্রোইজাল রিফ্লাক্স, যদি গ্যাস্ট্রিক কন্টেন্ট রিপিটেডলি রিফ্লাক্স ব্যাক টু দ্য esophagus, it causes there will be esophageal ulceration, or it may causes there will be metaplastic change of the esophageal mucosa, তাই না? এখানে বলে একটা কন্ডিশন, রিফ্লাক্স কি হয় যে লোয়ার এপিথেলিয়াম গুলা, স্টোমাক এপিথেলিয়াম গুলা এখানে চেঞ্জ হতে অন্য টাইপের হতে পারে এখানে, অর্থাৎ রিফ্লাক্সের জন্য এখানে আলসার হচ্ছে, রিফ্লাক্স। আরো আছে ইসোফেজিয়াল হায়াটাস হার্নিয়া, আছে ইসোফেজিয়াসে প্যারাইসোফেজিয়াল হায়াটাস হার্নিয়া, যদি লোয়ার স্ফিংক্টার, যেটা লোয়ার স্ফিংক্টার তোমরা জানো, এটা হচ্ছে তার মিউকোসাল ফোল্ড মেইনটেইন করে, as well as externally it is the sphincterary function is maintained by the esophageal hiatus of diaphragm, মাসকুলার একটা রিং থাকে, ওইটা যদি দুর্বল থাকে, উইক থাকে, তো দেয়ার মেবি স্লাইডিং অফ দ্য পার্ট অফ দ্য স্টোমাক, উপরে উঠে যায়, প্যারাইসোফেজিয়াল or esophageal hiatus hernia. And last of all, the esophageal tumor. Tumor এর ভিতরে it is maybe two type, benign and malignant. benign এর ভিতরে usually esophageal tumor arise for the esophageal smooth muscle, এটা লিওমায়োমা of the esophagus, benign এর ভিতরে এটাই বেশি কমন। আর কি malignant tumor, the most common condition of esophageal tumor malignancy, carcinoma esophagus. Nowadays the incidence of the carcinoma esophagus is increasing, অনেক লোকে পাচ্ছে আবার carcinoma esophagus, আমাদের হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে পেশেন্ট carcinoma esophagus। তাইলে এই যে অনেকগুলো কন্ডিশন বললাম আমি, যে জাস্ট কমন esophageal ডিজিজের ভিতরে কনজেনিটাল কন্ডিশন বললাম, আই ডিসক্রাইব সাম অফ দ্য অ্যাকুয়ার্ড কন্ডিশন, অ্যাকুয়ার্ড যেগুলো কমন আর সার্জারি পাই ভেরি আর্লি ইউনিট, যেটা পাওয়া যায় esophageal ফিস্টুলা, আর যেটা পাচ্ছি এখানে আমাদের esophageal ফরেন বডি ইমপ্যাক্ট অফ esophagus, যেটা সাধারণত ইমিডিয়েটলি আমরা এন্ডোস্কোপির মাধ্যমে অথবা রিজিড esophagus-এর মাধ্যমে বের করতে হয়। আর কি পাচ্ছি এখানে সামটাইম esophageal পারফোরেশন পাই এখানে ডিউ টু পেনিট্রেটিং ইনজুরি অর ডিউ টু ইনস্ট্রুমেন্টেশন। আর পাচ্ছি করসিভ ইনজুরি, আজকাল খুব বেড়ে যাচ্ছে করসিভ ইনজুরি, accidental or suicidal injection of the corrosive alkali, it may cause esophageal ulceration and later on esophageal stricture develop করে, সেটাও সার্জিক্যালি ট্রিটমেন্ট করতে হয় এখানে। আর esophageal hiatus hernia বললাম, আর কমনলি হচ্ছে among the esophageal tumor carcinoma esophagus। তাহলে অনেকগুলো কন্ডিশন ভিতরে আমরা মেইন কনসার্ন আমরা শুধু একটা টপিক নিয়ে ডিসকাস করব এখানে, টাইপোলজিক্যাল ফিস্টুলা, এটা পেডিয়াট্রিক সার্জারি তোমাদেরকে বলবে, যদি এটা তোমাদের জন্য খুব একটা কমন না। আমরা বলো কার্সিনোমা এসোফেগাস, যেটা আমাদের আজকাল কমনলি পাচ্ছি, রোগীরা প্রেজেন্ট করতে হাসপাতালে আসতেছে এখানে, এবং ইট মে নিড ট্রিটমেন্ট। আরো দুইটা কন্ডিশন আছে এসোফেগাস, যেটা বলতে বিনাইন কন্ডিশন, যেগুলো যেমন esophageal varices, মেডিসিনে তোমাদের পড়াচ্ছে, যেটা esophageal varices, তাই না? ডিউ টু পোর্টাল হাইপারটেনশন জন্য esophageal varices। তারপরে আছে তোমার একালেশিয়া কার্ডিয়া, তাই না? একালেশিয়া কার্ডিয়া ইজ আনাদার কমন কন্ডিশন, যেটা সাধারণত ডিউ টু মোর্টালিটি, esophageal মোর্টালিটি ডিসঅর্ডার, লোয়ার esophageal স্ফিংক্টারিং অ্যাকশনে যদি এখানে মোর্টালিটি ডিসঅর্ডার হয়, ন্যারোইং হয়ে যায়, এখানে ডাইলেটেশন হয় না, ইট মে কজেস ডিফিকাল্টি ইন সোয়ালিং, একালেশিয়া কার্ডিয়া। এটা তোমাদেরকে ইএনটি তে নিশ্চয়ই পড়াইছে বা পড়াবে বা একসাথে দেখাবে একালেশিয়া কার্ডিয়া। তো আমরা যদি আবার কনসার্ন ইজ কার্সিনোমা এসোফেগাস, আমরা কার্সিনোমা এসোফেগাস নিয়ে একটু আলাপ করব। কার্সিনোমা এসোফেগাস মেইনলি যে it is a malignant condition of the esophagus, it is the malignant tumor of the esophagus, ঠিক আছে? এটা সাধারণত বলে যে এটিওলজি কাদের হয়, আজকাল যেটা বলে যে এটা আসলে এক্সাক্ট এটিওলজি অফ দ্য মেলিগনেন্সি ইজ ইট ইজ আনসার্টেন, আজকাল এক্সাক্ট এটিওলজি কমেন্ট করা মুশকিল, অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে এখানে, ইনক্লুডিং জেনেটিক ফ্যাক্টর, ফ্যামিলিয়াল হিস্ট্রি, এটা আজকাল বলা হচ্ছে।
but there will be, of course, there will be some strong etiological association যেগুলো আছে এখানে মধ্যে the common cause of development of esophageal malignancy is long term smoking and alcohol ingestion. যারা chronic alcoholic এবং যারা chronic smoker তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে the incidence of carcinoma esophagus more. এছাড়াও কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যাদের লং টার্ম গ্যাস্ট্রিক রিফ্লাক্স ডিজিজ আছে তাদের বেশি হয়, ঠিক আছে। তারপর কিছু তোমার ফুড হ্যাবিটের সাথে আছে এখানে, those are usually high saturated fatty acid বা ফ্যাট ফুড খায় তাদের বেশি হচ্ছে এখানে, ভিটামিন ডিফিসিয়েন্সি, ক্রনিক অ্যালকোহল কনজাম্পশন, এগুলা বিভিন্ন এটিওলজি আছে। আমাদের এখানে আমরা কমনলি দুটো বেশি দেখি, যারা ক্রনিক স্মোকার as well as অ্যালকোহলিক তাদের ক্ষেত্রে কার্সিনোমা এসোফেগাস ইনসিডেন্সটা বেশি ক্রনিক স্মোকার। প্যাথোলজি কি? প্যাথোলজি কার্সিনোমা এসোফেগাস প্যাথোলজি বলছে যদি ইউজুয়ালি ইন দা আপার থার্ড অর দা মিডল টাটে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপার থার্ড মিডল টাটে এসোফেগাস ইজ কমনলি দ্য স্টোমাক সেল কার্সিনোমা, হিস্টোরিক্যাল টাইপ হচ্ছে কমনলি স্টোমাক সেল কার্সিনোমা, বাট লোয়ার থার্ডে অথবা গ্যাস্ট্রোজা জাংশনে ইট মে বি অ্যাডিনোকার্সিনোমা। তাহলে মোস্টলি ইট ইজ মোস্টলি স্টোমাক সেল কার্সিনোমা, কারণ ইস লাইনিং এপিথেলিয়াম ইজ হ্যালো স্যার ভূমিকম্প হচ্ছে স্যার, কিছু অনেকবার হয়ে গেল, অনেকবার ভূমিকম্প হচ্ছে স্যার। আল্লাহকে ডাকো, আল্লাহ ফকর বলো, আল্লাহ আল্লাহ পড়তে হবে, কিছু করার তো নাই। আমরা এনভায়রনমেন্ট নষ্ট করেছি, দুষ্ট আমাদের, তাই না? আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করো। এই নিয়ে বোধহয় 3 বার হয়েছে না? আমার তো মনে হচ্ছে, আমি তো ফিল করলাম 3 বারের মতো। জি স্যার 3 বারের মতো স্যার। হ্যাঁ 3 বারের মতো। আমাদের এই জোনটা, সিলেটের জোনটা রিস্ক সাসেপ্টেবল জোন, আর হচ্ছে এমনিতেই, ঠিক আছে, সিলেটের জোনটা ভূমিকম্প জানো তো এটা তোমরা? জি স্যার। ডু ইউ নো দ্য হিস্ট্রি অফ আর্থকুয়েক? আর্থকুয়েক হিস্ট্রি জানো তো? কোথায় সবচেয়ে বেশি আর্থকুয়েক হয়? বলে টপিকের বাইরে চলে গেলাম। ভূমিকম্প কোথায় বেশি হয়? জাপান, জাপানে বলা আছে, জাপানে এসে কেন হয়? জাপানে সমুদ্র নিতে বেশি হয়, সবচেয়ে বেশি হলে প্রশান্ত মহাসাগর, বুঝছো? এখানে প্লেট আছে, বড় প্লেট, দুটো প্লেটের ডিফারেন্স আছে, ওইখানে আসতো, ওই জন্য জাপানটা বেশি, জাপানে বেশি এফেক্ট বেশি হয় এখানে। আর আমাদের এখানেও যে এই যে আমাদের যে মেঘালয়, এখানে পাহাড়ের শ্রেণী আছে, এখানেও নিচে যে প্লেট আছে, প্লেটের ডিফারেন্স আছে, এখানেও আর্থকুয়েক হয়। এবং সিলেটে সবচেয়ে বেশি একটা আর্থকুয়েক অনেক আগে, ঠিক আছে। সিলেটে বড় একটা আর্থকুয়েক হয়েছিল, এটা হচ্ছে তোমার 19 শতকের প্রথম দিকে, সেই ব্রিটিশ পিরিয়ডে। এবং সিলেট শহরের 80%, সিলেট এবং আসামে 80% ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। আগে সিলেটে বেশিরভাগ মানুষ ঘরবাড়ি বানাইতো, ওই তোমরা জৈন্তাপুর গেলে দেখছো, এখানে বড় বড় পাথর দিয়ে বিশাল স্টোন ইউজ করতো মানুষ, অ্যাভেলেবল ছিল। এরপর চুন সুটি, বড় বড় পাথর দিয়ে ঘর বানায়। তারপর আর তো কি অনেক বাড়ি ডুবে যায়, অনেক ভেঙে যায়। এরপরে তখন থেকে সিলেটের ট্রেন্ড আসে এখানে, তখন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ছিল সিলেটে যাতে তারা রুল করে এসেছে যে বড় স্থাপনা, যে পাথরের ইউজটা বন্ধ করে দিয়েছে। এরপর থেকে মানুষ এই কাঠ এবং কাঠের ফ্রেম, শোনা হচ্ছে কথা? শোনা হচ্ছে? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা আবার টপিকসে ফেরত আসি। যাই হোক, আর তোকে আমাদের ইন্টারভিউ করছি আমাদের। তো আমরা কোথায় বলতে, কমনলি ইট ইজ স্কোমাস কার্সিনোমা কমনলি, বাট লোয়ার এন্ডে থাকলে ইট মে বি অ্যাডিনোকার্সিনোমা, মেটাপ্লাস্টিক চেঞ্জ হয়। কোন গ্রুপের হয়? আজকাল তো এনি এজ গ্রুপ, বাট কমনলি ইন দ্য এল্ডারলি, কমনলি ইন দ্য এল্ডারলি বা ওল্ড এজে কমনলি এটা দেখা যায়, কমনলি ইন দ্য এল্ডারলি। পেশেন্টের প্রেজেন্টেশন কি? ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন কি? dysphagia. So this is the first initial presentation. রোগী বলবে যে dysphagia, dysphagia, dysphagia,
রোগী প্রথমে রোগী নোটিশ করবে এখানে ইসোফেগাস এমন একটা স্ট্রাকচার এখানে তোমার ফুড মেটারিয়াল যদি একটু ইন্টারাপশন হয় পেশেন্ট ফিল করতে পারে পেশেন্ট বলবে হ্যাঁ ডিসপেজিয়া ইনিশিয়াল ডিসপেজিয়া কেমন বলে ইনিশিয়াল হ্যাঁ ইট মিন্স ইনিশিয়ালি বলে ইনিশিয়াল ইন দা ফর্ম অফ ডিসকমফর্ট প্রথমত খাইতে গেলে একটু অসুবিধা লাগে আটকাইতে ইনিশিয়ালি হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ বলবে যে একটু এক্সট্রা ডিসকমফর্ট থাকবে এখানে এরপর সে ধীরে ধীরে আস্তে আস্তে পেশেন্ট ডেভেলপ হ্যাঁ হ্যাঁ ডেভেলপ নোটিসেবল ডিসপেজিয়া ইনিশিয়ালি ফর দা সলিড ফুড প্রথম অবস্থায় সলিড ফুডের জন্য খালি আটকাইতে পেশেন্ট ক্যান ইজিলি সোয়ালো লিকুইড or semi-solid. But later on, absolute dysphagia. There will be dysphagia for both solid or liquid, and ultimately there will be absolute dysphagia for all things. Because the patient even cannot swallow his or her saliva. Then it due to progression of disease. কেমন হয়? It may be a ulcerative growth or fungating growth. Ulcerative growth. If fungating initial ulcerative growth, the patient may feel some sort of dysphagia or ectostomal discomfort. And when the growth is increasing size and causes completely because of obstruction the lumen of the esophagus, patient develop absolute dysphagia, both for solid and liquid. তাহলে এই জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন যে নোটিস করতে হবে এলডারলি পার্সনের পেশেন্ট হয় তার হিস্ট্রি থাকে স্মোকিং অ্যালকোহল হিস্ট্রি থাকতে পারে পেশেন্ট প্রেজেন্টলি ডিসপেজিয়া যখন রোগী খাইতে পারে না এজুয়ালি পেশেন্ট ডেভেলপ ওয়েট লস এন্ড অ্যানোরেক্সিয়া লাইক আদার মেইনলিস পেশেন্টের ওজন কমে যাবে এবং পেশেন্টের তার অ্যানোরেক্সিয়া ডেভেলপ করবে এই হচ্ছে তার ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন টিপিক্যাল ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন লাইক আদার তাহলে এখানে কার্সিনোস্টোমার ডিফারেন্স কি এখানে ডিসপেজিয়া পেশেন্ট কান্ট সোয়ালো কার্সিনোস্টোমা পেশেন্ট উইল ডিসকমফর্ট আফটার মিল উই খাইতে পারে কিন্তু খাওয়ার পরে পেশেন্ট ডিসকমফর্ট লাগে অথবা আর্লি স্যাটাইটি লাগে এখানে ডিসকমফর্ট লাগে এন্ড দেন দেয়ার আফটার ভমিটিং হয় না এখানে পেশেন্ট গিলতেই পারে আটকে যাচ্ছে না when we take a small amount of food patient feel difficulty in swallowing কি বলবে যে আমার বুকে চাপ লাগে ওখানে আটকে যাচ্ছে এরপর আই ক্যান ইনিশিয়ালি আই স্টার্ট আই হ্যাভ টু টেক additional water পানি খেয়ে গিলতে হয় to swallow that a small amount of food later on I cannot swallow any type of solid food I can swallow liquids only and when it is complete obstruction patient that absolute dysphagia cannot swallow either solid or liquid and even patient difficult in swallowing saliva সেটার দিকে রোগী নিজের saliva swallow করতে পারে সবসময় যে হাত দিয়ে saliva টা পড়তেছে swallow করতে পারছে absolute dysphagia তাহলে these are the clinical presentation একই সাথে পেশেন্টের অ্যানোরেক্সিয়া ওয়েট লস থাকবে এখানে কারণ খাইতে না বলে এমনিতেই পেশেন্টের কুইক ওয়েট লস আমি ক্লিনিক্যাল একজন কি পাবো ক্লিনিক্যাল একজন পেশেন্টের when a patient come with history of dysphagia clinically usually it is the structure of the posterior mediastinum এখানে এক্সামিনেশন করে এখানে কোনো পালপুল কোনো পারবে ডিফিকাল্ট করলাম আমরা কি করে এক্সামিনেশন করে আমরা yes we go for examination of the both of the chest as well as we for examine the abdomen আমরা যদি তার মেটাসিস থাকে আমরা তার হেপাটোমেগালি পাইতে পারি অ্যাসাইটিস পাইতে পারি যদি লোয়ার এন্ড অফ স্টোমাক ইনভলভ গ্যাস্ট্রিকাল জাংশন যদি স্টোমাকে ইনভলভ করে যায় তাহলে আমরা এখানে অ্যাসাইটিস অথবা অ্যাডভান্স ডিজিজের হেপাটোমেগালি পাইতে পারি আদারওয়াইজ আমরা এক্সামিনেশন এখানে তেমন কোনো ফাইন্ডিং পাবো না আনলেস দেয়ার উইল বি পেশেন্ট উইল নিয়ে নিউট্রিশনালি পেশেন্ট খুব অ্যানিমিক থাকবে পেশেন্টের ওয়েট লস থাকবে এটা এন্ড পেশেন্ট মে বি ডিহাইড্রেটেড জেনারেলি ফাইন্ডিং গুলো পাবো তবে দিস পেশেন্ট মে present with enlarged lymph nodes supraocular lymph nodes কিছু পেশেন্টের যে তার লিম্ফেটিক ম্যাটাসিসটা আর্লি হয় এবং তার এখানে মেডিসিনাল লিম্ফ নোডগুলো ইনভলভ থাকে এবং লেফট সুপ্রাocular lymph node ইনভলভ থাকতে পারে এগুলো আমরা একদম কেয়ারফুল এক্সামিনেশন করতে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন ইনিশিয়াল স্টেজে when a patient present with dysphagia initially clinical examination তেমন additional কোনো ফাইন্ডিং পাওয়া যায় না very initial stage that we have to base but depends on patient history and presentation and we go for quick investigation আমাকে দ্রুত তাকে পরীক্ষা করতে ডিসপ্লেজা বললেই আমাকে সরাসরি আই হ্যাভ টু গো ফর ইনভেস্টিগেশন টু সি দা esophagus ইনসাইড ফুড পাইপ আমাকে করতে হবে কি পরীক্ষা করব the gold standard the initial investigation should be OGD ঠিক আছে বা এন্ডোস্কোপি এন্ড বায়োপসি অথবা কি বলি OGD esophageal gastroduodenoscopy আমরা esophageal করব যেটা এন্ডোস্কোপি বলি যখনই পেশেন্ট ডিসপ্লেজা নিয়ে আসবে যদি আমরা সাসপেক্ট হয় there may be any pathology in the esophagus we directly go for the gold standard of the investigation is OGD যদি গ্যাস্ট্রিক ডিডাম দেখা নাও যায় আমরা go for esophageoscopy তাহলে আমরা বলবো আপার যে এন্ডোস্কোপি এবং যদি রিলেশন থেকে বায়োপসি নিব অথবা বলি OGD with biopsy আমাকে বায়োপসি নিতে হবে
ঠিক আছে আগে করা হয়তো বেরিয়াম সোয়ালো এক্স অফ দ্য ইসোফেগাস এটা আজকাল খুব একটা রিকমেন্ড করে না বেরিয়াম সোয়ালো এক্স কারণ যদি আমি এখানে যদি এন্ডোস্কোপি বা ওজিডি করি সেখানে আমাকে যদি পিকচার দিয়ে দিচ্ছে ইন সামটাইমস উই ক্যান ফাইন্ড দা ঠিক আছে ডাইনামিক্স পিকচার আমরা ভিডিও পাচ্ছি সুতরাং এখানে আমাকে বেরিয়াম সোয়ালো করা আজকাল অবসলিউট হয়ে গেছে করা হয় আগে এটা করে বেরিয়াম সোয়ালো অথবা কোনো জায়গাতে যেখানে এন্ডোস্কোপি ফ্যাসিলিটি নাই আজকাল মনে হয় সব জায়গাতে আছে ইভেন ইন দা উপজেলা দেয়ার উইল বি সাম সেন্টার রেগুলারলি পারফর্মিং এন্ডোস্কোপি প্রসিডিউর তারপরে যদি কোনো জায়গাতে হাসপাতাল উপজেলা হাসপাতালে এখানে এন্ডোস্কোপি ফ্যাসিলিটি নাই সেই ক্ষেত্রে এই ক্যান গো ফর বেরিয়াম সোয়ালো এক্স অফ দ্য ইসোফেগাস ফ্যাসিলিটি না থাকে ইসোফেগাস আর্লিয়েস টু ডিটেক্ট বেরিয়াম সোয়ালো অথবা কন্ট্রাস্ট এক্স অফ দ্য ইসোফেগাস যদি করি সেখানে দেখা যাবে whether the barium liquid barium passes freely in the stomach or there will be narrowing of the esophagus it may usually there will be irregular filling defect থাকবে narrowing থাকবে of the esophagus যেখানে কোনো গ্রোথ থাকে বেরিয়াম সোয়ালো তো বেরিয়াম সোয়ালো কোন সময় করবে esophagus যদি কোনো জায়গাতে এন্ডোস্কোপি যদি না থাকে আদারওয়াইজ we should also go for endoscopic biopsy this is the investigation to confirm the diagnosis ঠিক আছে দেখ এরপরে যদি কোনো ক্ষেত্রে আমরা স্টেজিং করি কিছু কিছু পরীক্ষা বাকি যেগুলো পরীক্ষা করবো পরে স্টেজিং আমার ইসোফেগাসে এন্ডোস্কোপি করে দেখলাম যে ইসোফেগাসে একটা আলসারেটিভ লিশন আছে এখানে ঠিক আছে পার্সিয়াল অবস্থা হলো লুমেনটা তখন আমি দেখবো যে এই টিউমারটা আমার কতটুকু ইনভলভ ইসোফেজাল ওয়াল সেই ক্ষেত্রে ইট ইজ বেটার গো ফর ট্রান্স ইসোফেজাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ওইখানে এন্ডোস্কোপি প্রুফের সাথে আজকাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ডিভাইস লাগানো আছে ওইখানে সাথে এখানে সে দেখতেছে যেটা লিশনটা শুধু মিউকাসে ইনভলভ or it is involved the muscle layer or go to adventitia or it go to adjacent structure embed করছে এটা ট্রান্স ইসোফেজিয়াল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এটা আজকাল রিকমেন্ড করে এটা ঢাকাতে অনেকগুলো সেন্টারে করতেছে এখানে এন্ডোস্কোপির সাথে ওইখানে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ডিভাইস লাগানো আছে যখনই একটা লিশন পাচ্ছে ইসোফেগাসে সাথে এটা ট্রান্স ইসোফেজিয়াল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে দেখে পাচ্ছে সেখানে তার ওয়ালে কতটুকু তা ইনভেড করেছে টিউমারটা এটা স্টেজিং করার জন্য সুবিধা হয় ঠিক আছে ট্রান্স ইসোফেজিয়াল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি বললাম তারপরে কি করব পেশেন্টের দেন আদার ইনভেস্টিগেশন গুলো কি করব ফর স্টেজিং দ্য ডিজিজ আমরা এক্সরে চেস্ট রিভিউ করব উই গো ফর আল্ট্রাসাউন্ড অফ দ্য হোল অ্যাবডোমেন স্পেশালি শো এনি লিভার মেটাস্টাসিস এন্ড আমরা এরপরে যদি ফাইনালি আমরা ফাইনালি কি করে সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট চেস্টের সিটি স্ক্যান করব টু সি দ্য accurately the whether the lesion is invade the surrounding structure as well as whether a limb node is involved transvascular ultrasonography in some cases it is very much helpful more than CT scan ঠিক আছে একবারে সাথে এটা একবারে বলে মিউকোসা এবং মাসকুলাস এটা ইনভলভমেন্ট কিনা বলে দিবে এবং প্যারাইসিসের লিম্ফ নোড গুলো অনেক সময় আল্ট্রাসোনোগ্রাফি সিটি স্ক্যানে ভালো বলতে পারে যাই হোক যেখানে আমরা ট্রান্সভার্সাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে আমরা তার ক্লিনিক্যাল স্টেজিং করতে পারবো এবং আমরা সাথে সিটি স্ক্যানে হেল্প করব সিটি স্ক্যান আমরা চেস্ট তাহলে এই দিস ইজ দ্য ইনভেস্টিগেশন গুলো বললাম আমি এখানে কি করব যখনই একটা ডিসপিজে পেশেন্ট আসবে ওই ডাইরেক্টলি গো ফর এন্ডোস্কোপি বায়োপসি এবং যেখানে এন্ডোস্কোপি ফ্যাসিলিটি নাই সেখানে করব বেরিয়াম সোয়ালো এক্স অফ দ্য ইসোফেগাস এবং যেখানে ফ্যাসিলিটি একই সাথে আমরা এন্ডোস্কোপির সাথে ট্রান্স ইসোফেজিয়াল আল্ট্রাসাউন্ড করব টু সি ফর স্টেজিং অফ দ্য ডিজিজ টিউমার স্টেজিং ওটা টিউমারটা কনফাইন্ড টু দ্য মিউকোসা আছে কিনা ঠিক আছে অথবা ইট ইজ bed the mucosa muscularis mucosa T2 T3 it is involved the adventitia or adjacent structure এটা চলে গেছে না T4 এই স্টেজিং করার জন্য আমরা আগে ট্রান্সভার্সাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব এবং সিটি স্ক্যান বা চেস্ট করব আমরা সিটি স্ক্যান করলে এক্সেস লাগে না যদি সিটি স্ক্যান আমরা করতে না পারি আমরা এক্সেস চেস্ট করব দেখব লাং মেটাস্টাসিস আছে কিনা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অ্যাপ্রুভ করবেন লিভার মেটাস্টাসিস আদার ইনভেস্টিগেশন কি করব পেশেন্টের এই পেশেন্টের ইনক্লুড আদার ইনভেস্টিগেশন আমরা ব্লাডের বায়োকেমিস্ট্রি ইনক্লুড করব এখানে ব্লাডের তার রুটিন হেমোগ্রাম তার ব্লাড কাউন্ট করব তার এনিমিয়া আছে কিনা দেখব এখানে টোটাল ব্লাড কাউন্টে কি অবস্থা আছে দেখব পেশেন্টের অফকোর্স যদি খাইতে পারতেছে না ভেরি ইম্পর্টেন্ট দা সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট করব তাই ইলেক্ট্রোলাইট ইমব্যালেন্স ডেভেলপ করে পেশেন্টের সেরাম ক্রিয়েটিন করব এবং এখানে অবশ্যই লিভার ফাংশন টেস্ট করব অনেক সময় লিভার মেটাস্টাসিস আল্ট্রাসাউন্ড সিটি কমেন্ট করতে পারে না ওই সি দা বায়োকেমিক্যাল চেঞ্জ ইন লিভার ফাংশন করব সি এনি abnormal liver function these are the investigation we go for the easy for the carcinoma then or treatment option চিকিৎসা কি কার্সিনোমের ট্রিটমেন্ট কি অপশন কি অপশন কিভাবে চিকিৎসা করা যায় চিকিৎসার অপশন আছে দি বেস্ট এনি টিউমার যদি সার্জারি করা যায় সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট সার্জারি ট্রিটমেন্ট অপশন কি নাম্বার 1 সার্জারি নাম্বার 1 ট্রিটমেন্ট অপশন কি সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্ট সার্জিক্যাল যে এটা আমি টিউমারটা রিসেকশন করে ফেলি ইট ইজ দ্য বেস্ট ট্রিটমেন্ট
সার্জারি ছাড়াও যদি স্পেশালি নট ফিজিবল সার্জারি অথবা sometimes in very upper part of the esophagus then very early stage we can take help of the radiotherapy and chemotherapy. তাহলে often তিনটে আছে সার্জারি, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপি। কারণ এটা মোস্টলি it is squamous carcinoma, so sometimes it is very good radio sensitive tumor, so you can go for radiotherapy and chemotherapy, but it's better to go for surgical treatment. ঠিক আছে, কিভাবে সার্জারি করা যায়? সার্জারি depends upon location of the tumor, কোথায় আছে। যদি if tumor is involving in the upper part of the tumor, তাহলে আমরা করতে হবে এখানে অথবা মিডল থার্ড, সেখানে 2 স্টেজ করতে হবে। এখানে 2 স্টেজ আমরা এখানে থোরাকোটমি করতে হবে এজ ওয়েল এজ ল্যাপারোটমি করে এখানে স্টোমাক মোবিলাইজ করতে এজ ওয়েল এজ থোরাকোটমি 2 স্টেজ ইসেবেগো গ্যাস্ট্রেক্টমি। ঠিক আছে, এটা হাইপোলুস পসিবল টু সি ইসেবেগো গ্যাস্ট্রেক্টমি। আর যদি ইনভলভিং দ্য অনলি দ্য লোয়ার পার্ট লোয়ার থার্ড, সেক্ষেত্রে 1 স্টেজ আমরা থোরাক্স ওপেন না করেও এখানে অ্যাবডোমেন ওপেন করে প্লাস ডায়াফ্রাম হায়াটাস ওপেন করে ট্রান্স হায়াটাল ইসেবেগো গ্যাস্ট্রেক্টমি। বেশি জানার দরকার নাই, জাস্ট দুইটা মনে রাখো। যদি মিডল থার্ড এবং আপার থার্ড থাকে তাহলে 2 স্টেজ সার্জারি করতে হবে। ল্যাপারোটমি করে স্টোমাকটা মোবিলাইজ করতে হবে, ল্যাপারোটমি ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে একই সাথে থোরাকোটমি করে আমরা we have to remove the tumor and ultimately go for make the stomachকে মোবিলাইজ করে আমাকে নিতে থোরাক্স এবং স্টোমাকের সাথে আমরা এলাস্টোমিস করব আপার ইসোফেগাসে। 2 স্টেজ হাইপোলুস প্রসিডিউর নামগুলো মনে রাখবেন। 2 স্টেজ আলটিমেট চিকিৎসা কি ইসোফেগাস গ্যাস্ট্রেক্টমি। টিউমার অ্যাডজনিক হেলদি পার্ট ইসোফেগাস ফেলে দিতে হবে এবং আলটিমেট ইসোফেগাস অ্যানাস্টোমোস উইথ দ্য স্টোমাক ইসোফেগাস গ্যাস্ট্রেক্টমি। স্যার সার্জারি বলো। জেনারেল সার্জারিতে কি থোরাক্স ওপেন করা হয় স্যার? আমাদের ওসমানী মেডিকেলে অনেকগুলো কেস হয়েছে, পর্যন্ত প্রায় 30 কেস হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমরা করতেছি এখানে আমাদের এখানে ওসমানী মেডিকেলে ইদানিং আমরা গত 2 বছর বা 3 বছর থেকে এটা 3 বছর আরো বেশি 2015 সাল থেকে করা হচ্ছে এখানে করতেছি আমরা। ঠিক আছে, সম্ভব কারণ এখানে যদিও আমরা থোরাসিসের ডিপার্টমেন্ট নাই কিন্তু আমাদের যে ফ্যাসিলিটি আছে এবং আমাদের অনেকেই কাজ সম্পর্কে অলরেডি এক্সপার্টাইজ they can do, but এখানে একটা জিনিস করতে হয়, যদি থোরাস ওপেন করলে কি করতে হবে? সিঙ্গেল লাং অ্যানেস্থেসিয়া, তাই না? থোরাস ওপেন করলে কি করতে হবে? আমাকে একটা লাংস কে কোলাপস করতে হবে, তাই না? সিঙ্গেল লাং। তো ওটিতে দেখছো না এন্ডোটেকাল ইনটিউবেট করে, দেখছো ওটিতে নরমালি অ্যানেস্থেসিয়া কিভাবে করে? অ্যানেস্থেসিয়া ওটিতে দেখছো না নরমালি যে অ্যানেস্থেসিয়া গুলো দেয় কি করে? অ্যানেস্থেসিয়া এনিবডি অ্যানেস্থেসিয়া দেখো না ওটিতে এন্ডোটাকিয়াল টিউব, তাই না? ওগুলো এক্সটেনশন আছে না, ইন্ডাকশন অ্যানেস্থেসিয়া মেইনটেনেন্স, তাই না? ইন্ডাকশন করার পরে আমরা মাসল রিলাক্সেশন দিয়েই আমরা একটা টিউব দেই ইনসাইড দ্য ট্যাকিয়া, এটা বলে এন্ডোটাকিয়াল ইনটিউবিশন। এরপর ওই টিউবের সাথে আমরা অ্যাটাচ উইথ দ্য ভেন্টিলেটর দিয়ে আমরা মেকানিক্যাল হাত দিয়ে আমরা অথবা মেশিনের সাহায্যে ভেন্টিলেট করি, তাই না? এবং মাসল রিলাক্সেশন দিয়ে লাংস এবং মাসলগুলোর জন্য আমরা ঠিক আছে প্যারালাইজ করি এবং আমরা ম্যানুয়ালি, তাই না? ম্যানুয়ালি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেশন মেইনটেইন করি অক্সিজেনেশন। তাহলে দুটো লাংসেই বাতাস দেয়, ট্যাকিয়ার ভিতরে যে টিউব দিয়ে বাতাস দেয় কি হবে? দুটো লাংসে ইনফ্লেট হবে না? both lungs will be inflated, ventilated। বুঝাইতে পারছি? জি স্যার। এখন যদি আমি মনে করো রাইট সাইডে থোরাক্স ওপেন করব, রাইট থোরাক্স ওপেন করতে আমি কি করি? আমার লাংস যদি ইনফ্লেট হয় আমি কি কাজ করতে পারবো? না স্যার, পারবো না। তাহলে আমাকে কি করতে হয়? যেন থোরাকোটমি করতে আমি কি করতে? আমাকে টিউবটা এমন কিছু টিউব আছে স্পেশাল টিউব যেগুলো আইদার রাইট লাং কি ইনফ্লেক্ট করে লেফট লাং। যদি আমি রাইট লাং কি অফ করতে চাই আমাকে টিউবটা আমাকে পাস করতে আপ টু লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস। বুঝতে পারছি? জি স্যার। হ্যাঁ, টিউবটা পাস করতে আপ টু লেফট প্রিন্সিপাল ব্রঙ্কাস মে টিউবটা যাবে। এরপরে ইট উইল অনলি ইনফ্লেট দা ভেন্টিলেট দা লেফট লাংকে ভেন্টিলেট করে রাইট লাংটা কোলাপস হয়ে যাবে। তখন আমরা থোরাকোটমি করে রাইট সাইডে থোরাক্সিন করে কাজ করব, লাংটাকে আমরা কোলাপস করে দেব। তখন লাংস থেকে পিছনে পুস্টি মেডিসিন ওপেন করে আমরা ইসোফেগাস টিউমারটা রিসেট করতে পারবো। বুঝতে পারছি? তাহলে এটা কি বলে? সিঙ্গেল লাং অ্যানেস্থেসিয়া বা সিঙ্গেল লাং ভেন্টিলেশন। বুঝা গেছে? একইভাবে যদি আমি
লেফট থোরাসে কাজ করতে চাই তাহলে কি করতে হবে আমাকে রাইট লাংসে টিউবটা দিতে হবে রাইট মিন্স পকেট পর্যন্ত এবং লেফট লাংসকে আমরা ইনফ্লেট বা ভেন্টিলেট করব না দিস ইজ দ্য বেসিক প্রিন্সিপাল ঠিক আছে থোরাকোটোমি বেসিক প্রিন্সিপাল আমরা যে সাইডে কাজ করব সেই সাইড লাংস থেকে আমরা ভেন্টিলেট কোলাপস করে রাখবো তো একটা লাংস দিয়ে মোটামুটি সিচুয়েশন মেইনটেইন করা সম্ভব বুঝাইতে পারছি তাহলে সেইভাবে আমরা করে আমাদের এখানে হয় ওসমানী মেডিকেল আমরা করছি এখানে অনেকগুলো কেস করে আছে ঠিক আছে বাই ইউজিং সিঙ্গেল লাং ভেন্টিলেশন তাহলে যেটা প্রসিডিউর আসছে জানার জন্য জানো তোমরা এখানে আজকে তোরটি দেখবে এখানে তোমাদের লেভেলে এমবিএস লেভেলে যেহেতু পরীক্ষা অনেক লং দুই একটা কোশ্চেন থাকতে পারে আদারওয়াইজ এখানে লং কি সাধারণত ইসিওকাস দেওয়া হয় না ইস্টোমাকি বেশি দেওয়া হয় তারপর তোমাদের জানতে হবে থিওরিটিক্যাল ক্লাস কি কি কেস করা হয় বা কি করা হয় কি কি প্রসিডিউর আছে কার্সিনোমা ইসিওকাসে তাহলে চিকিৎসা কি ইসিওকা গ্যাস্ট্রেক্টমি ইসিওকা টিউমারটা এবং উপরে একটু হেলদি পার্ট ফেলে দিতে হবে এবং আপ টু দা আপার গ্যাস্ট্রিক জাংশন পর্যন্ত ফেলে দিতে হবে ইসিওকা গ্যাস্ট্রেক্টমি পরে ইসিওকা গ্যাস্ট্রিক অ্যানাস্টোমোসিস বুঝতে পারছো ঠিক আছে এতটুকু ক্লিয়ার কিনা জি স্যার তাহলে ইসিওর কাছে আর কোনো কোশ্চেন আছে এই ব্যাপারে ইসিওর কাছে আমরা টপিক স্টোরে চলে যাও একটা কথা বলবেন যেটা বায়োলজি স্টুডিও সেট করতে পারি না ওইটা একটু কন্টিনিউ করো আর 10 মিনিট সময় 10 মিনিট সময় আছে ইসিওর কোনো কোশ্চেন আছে এনি কোশ্চেন রিগার্ডিং কার্সিনোমা ইসিওর দ্য ডিজিজ অফ দ্য ইসিওর স্যার সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশন গুলো আবার একটু রিপিট করতে পারবেন carcinoma isoga investigation carcinoma isoga আছে initially the most diagnosis based on history of the patient in the history and clinical examination এ কিছু ফাইন্ডিং পাওয়া যায় পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল নেক্সট পেশেন্ট হিস্ট্রি অফ ডিসফিজিয়া থাকে পেশেন্টের এবং টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে ইনিশিয়ালি দা ডিসফিজিয়া ফর দা সলিড ফুড এন্ড লেটার অন ডিসফিজিয়া ফর দা বোথ সলিড এন্ড লিকুইড দুইটার জন্য ডিসফিজিয়া বলা হয় একই সাথে পেশেন্টের কি থাকবে অ্যানোরেক্সিয়া থাকবে ওয়েট লস থাকবে ওয়েট লস ইজ ভেরি প্রোনাউন্স ওয়েট লস থাকবে ঠিক আছে এবং ডিহাইড্রেশন থাকে পেশেন্টের আমি তখন যদি সাসপেক্টেড পেশেন্ট ডিসফিজিয়া বলো we go for the মানে উই সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশন যেগুলা মানে সিবিসি লিভার ফাংশন টেস্ট ওগুলা একটু বলবেন ওগুলা সবগুলা ক্যাচ করতে পারি না আচ্ছা ইনভেস্টিগেশন যে আমরা ব্রডলি ভাগ করব আমরা দুটো হেডিং ঠিক আছে এবং তিনটা হেডিং এ করি আমরা মেলিগন্যান্সি হলে কি করি একটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন হচ্ছে if it is malignancy তিনটা হেডিং ফার্স্ট হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন টু কনফার্ম দা ডায়াগনোসিস বা টু ঠিক আছে টু ডায়াগনোজ দা ডিজিজ ফার্স্ট হেডিং কি করব এখানে আমরা এন্ডোস্কোপি এন্ড বায়োপসি ইসিওকা টেস্ট ডিয়াগনোস্কোপি অফ ঠিক আছে এবং ফর বেরিয়াম সোয়াল অফ দা ইসিওকা এরপরে বলবো ফর স্টেজিং অফ দা ডিজিজ স্টেজিং করার জন্য কোন স্টেজে আছে এখানে ট্রান্সফিজিক্যাল আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করব আমরা এক্সরে চেস্ট করব আল্ট্রাসোনোগ্রাফি অফ দা হোল অ্যাবডোমেন করব এবং সিটি স্ক্যান অফ দা চেস্ট সব ফর স্টেজিং অফ দা ডিজিজ জি স্যার বুঝতে পারছি স্টেজ এরপরে তুমি যেটা বলছো হচ্ছে ফার্স্ট ফর অ্যাসেস পেশেন্ট কন্ডিশন ঠিক আছে পেশেন্ট করতে অ্যাসেস করার জন্য এবং ফর অ্যাসেস দা ফিটনেস ফর অ্যানেস্থেসিয়া যে সাপোর্টিভ ইনভেস্টিগেশনটা বলছি এখানে কি করবে এখানে পেশেন্টে আমরা বলে ফার্স্ট হচ্ছে হেমোগ্রাম বলি বা হেমাটোলজি ফার্স্ট হেমাটোলজিক্যাল রুটিন কি করি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট বলে হেমাটোলজিক্যাল ঠিক আছে ব্লাড কাউন্ট এখানে আমরা সিবিসি করব এখানে ঠিক আছে এখানে সাথে প্লাস হিমোগ্লোবিন পার্সেন্টেজ এবং এখানে ইএসআর থাকবে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট হেমাটোলজি ইনভেস্টিগেশন ঠিক আছে সাথে কি আমরা ব্লাড গ্রুপিং এর আরএস করব এরপরে একই সাথে বায়োকেমিক্যাল চলে আসবে এখানে র্যান্ডম ব্লাড স্কোর আসবে সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট আসবে সেরাম ক্রিয়েটিন আসবে এবং লিভার ফাংশন টেস্ট একই সাথে যে আলাদা হেমাটোলজি বায়োকেম না বলে একসাথে যদি বলো ব্লাড বলে ব্লাড ফর ব্লাড একটা টোটাল বলতে পারো ঠিক আছে হেমাটোলজিক্যাল এন্ড বায়োকেমিক্যাল এগুলো করবে স্পেশালি অবশ্যই করতে হবে আমাকে কি করব এখানে পেশেন্টের কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট করতে হবে পেশেন্টের ব্লাড গ্রুপিং এন্ড আরএইচ করতে হবে এরপর বায়োকেমিক্যালের ভিতরে র্যান্ডম ব্লাড সুগার সেরাম ইলেক্ট্রোলাইটস সেরাম ক্রিয়েটিনিন তিনটা মাস্ট একই সাথে আমার মেডিসিন দেওয়া না লিভার ফাংশন টেস্ট এভাবে সবগুলো টেস্ট করতে হবে আর কি লাগবে আর হচ্ছে অ্যানেস্থেসিয়া ফিটনেসের জন্য আমরা কি করব অ্যানেস্থেসিয়া ফিটনেসের জন্য আমরা এখানে সাথে কি করে একই সাথে আমরা দেখব পেশেন্টের অবশ্যই এই পেশেন্টের আমরা দেখব আমরা যদি এক্সারসাইজ আগে না করি এখন এক্সারসাইজ করতে হবে তার ইসিজি না দিলে ইসিজি করতে হবে পেশেন্টের ঠিক আছে তার ইউরিন আরই করতে হবে ইউরিন বিশ্লেষণ করতে হবে তো দিস আর দা এডিশনাল ইনভেস্টিগেশন যেগুলো তার লাগবে এগুলো ক্লিয়ার কি
বলো স্যার অনেক সময় স্যার অ্যানাটমিক্যাল মানে অ্যাবনর্মালিটি না থাকলে ওই যে যদি নিউরোলজিক্যাল কোনো মানে সমস্যা থাকে ওই ক্ষেত্রে স্যার ম্যানেজমেন্ট কিভাবে হবে? হ্যাঁ, ওটা প্রথমত আমাকে দেখতে হবে যে ইনিশিয়ালি দ্য ক্লিনিক্যাল তার প্রেজেন্টেশন বলে যে এটা কি ডিসপ্লে যে বললো এখানে কেমন, ক্লিনিক্যাল সে বলবে যে ডিসপ্লে কেমন, যেমন নিউরোলজিক্যাল বলে এখানে, ঠিক আছে, নিউরোলজিক্যাল যে মর্টালিটি ডিসঅর্ডার, মর্টালিটি ডিসঅর্ডার যেটা বলে আমরা একালেশিয়া বলি, বা মর্টালিটি ডিসঅর্ডার, মর্টালিটি ডিসঅর্ডার একালেশিয়া। রোগী বলবে এখানে there is no problem, I have no problem with solid food, I have problem with liquid food, তাহলে হিস্ট্রিতে রিভার্স হয়ে যাচ্ছে। এবং এখানে সাধারণত অনমোটিক ডিসঅর্ডারটা লং স্ট্যান্ডিং, এটা অনেকদিন থেকে পেশেন্টের, এবং পেশেন্টের রিপিটেড কি থাকবে, পেশেন্টের রিপিটেড তার এখানে এক্সপ্রেশন থাকবে, বলে পানি খেতে গেলে আমি বিষম খাই এবং গিলতে পারি না, পানি বের চলে আসে এখানে, লাংসে চলে যায়, কাশি হয়ে যায়, এটা টিপিক্যাল হিস্ট্রি বলবে। তখন বলে হ্যাঁ ইট ইজ দ্য মেবি অফ দ্য মর্টালিটি ডিসঅর্ডার। আচ্ছা ঠিক আছে, এখানে পেশেন্ট হিসেবে কাদের হয় বেশি, এখানে পেশেন্টের সাধারণত অনেক ফিমেলের হয়, অবেসিটি হয়, অ্যাসিড ফ্যাক্টর থাকবে। তোমার যে সাসপেক্ট মর্টালিটি ডিসঅর্ডার, তাহলে প্রথমে এন্ডোস্কোপি করবো আমি, এন্ডোস্কোপি করলে দেখা যায় এন্ডোস্কোপি ইউজুয়ালি নরমাল, এন্ডোস্কোপিতে মর্টালিটি ডিসঅর্ডারে তেমন কোনো ফাইন্ডিং পাওয়া যায় না, কথা বলছো। দেয়ার মে বি সাম প্রক্সিমাল ডাইলেটেশন, একটু ইসোফেগাসের গুলা একটু প্রক্সিমাল ডাইলেটেশন থাকবে, ইসোফেগাসের প্রক্সিমাল লোয়ার এন্ড ইসোফেগাসের ডাইলেটেড থাকবে, এবং ওইখানে যেমন একটু মিউকোসাল ইরাইথেমা থাকবে, কারণ এখানে অনেক সময় পানি খেলে পানিটা জমে থাকে, পাস করতে হয় না, এই জন্য এখানে অনেক সময় মিউকোসাল একটু ইডিমাটাস থাকতে পারে, বুঝতে পারছো, এন্ডোস্কোপিতে। কিন্তু কোনো আলসার, কোনো টিউমার এন্ডোস্কোপি বলবে না। আর কি এখানে যদি সাসপেক্ট হয়, তাহলে এখানে আমাকে ইসোফেজাল ম্যানোমেট্রি আমার দেখতে হবে, হ্যাঁ যে লোয়ার ইসোফেজাল এই জায়গাতে আমার এন্ডোস্কোপির সাহায্যে ডিভাইস আছে, এখানে এটা প্রেসার মেনে লোয়ার স্ফিংক্টারিক প্রেসারটা মেজার করে, এটা স্ফিংক্টারটা টাইট হয়ে থাকে, এই যে ইসোফেজাল ম্যানোমেট্রি, এটা একটা ডিভাইস দিয়ে এটা মেজার করা হয়, আমাদের সিলেটের নাই, ঢাকাতে কোনো সেন্টারে হচ্ছে। এখানে আমরা সরাসরি এখানে করি, আমরা দেখি বেরিয়াম সোয়ালো লিকুইড দিয়ে আমরা টেস্ট করি, লিকুইড বেরিয়াম দিয়ে দেখি যে তারটা কেমন অবস্থা, লিকুইড বেরিয়াম খাইলে দেখা যাচ্ছে এখানে জমে আছে, এখানে ভেরি ফিউ স্মুথ টেপারিং হয়ে যাচ্ছে, এবং ভেরি ফিউ বেরিয়াম পাস করে এখানে, এবং একটা ডাইলেটেড এরিয়া থাকে এখানে, ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ তাই না, এটা বাইক তাই না, বাইক পাখির টুটের মতো চিকন হয়ে যায় এখানে, সেটা বেরিয়াম লিকুইড বেরিয়াম দিয়ে আমরা দেখি যে এখানে বেরিয়াম সোয়ালো এক্সট্রা অফ দ্য ইসোফেগাস করে আমরা একালেশিয়া ডিটেক্ট করতে হবে। অবশ্যই এখানে আমার করতে হবে এখানে একালেশিয়া মর্টালিটি ডিসঅর্ডার কিনা, আমাকে করতে হবে কি করবো এখানে আমরা ইসোফেজাল ম্যানোমেট্রি, তারপরে বলা হচ্ছে এখানে যে ম্যানোমেট্রি করে কনফার্ম করে হ্যাঁ এখানে ম্যানোমেট্রি মর্টালিটি ডিসঅর্ডার। আরো ডাউট কেন মর্টালিটি ডিসঅর্ডার, অনেকগুলো কারণ হয় এখানে মর্টালিটি ডিসঅর্ডার, ফাংশনাল কিছু কমেন্টারি ডিসঅর্ডার আছে, আর কিছু অ্যানাটমিক্যাল গ্যাংলিয়ন সেল অ্যাবনর্মালিটি, সেই ক্ষেত্রে আমরা উই ক্যান গো ফর দ্য বায়োপসি, এখানে মিউকোসা এবং মাসকুলার বায়োপসি নেওয়া হয়, নিয়ে দেখা হয় এখানে গ্যাংলিয়ন সেলটা অ্যাবসেন্ট কিনা। আমি বুঝাতে পারছি এখানে একালেশিয়ার স্টেপগুলো? এন্ডোস্কোপির সাথে ম্যানোমেট্রি করা হয়, এন্ডোস্কোপি ডিভাইসের সাথেই থাকে, এখানে জিভে আল্ট্রাসাউন্ড করি আমরা একই এখানে ডিভাইসে ইসোফেজাল ম্যানোমেট্রি একালেশিয়া, সেটা আলাদা চ্যাপ্টার একালেশিয়া ট্রিটমেন্ট তোমরা জানো নিশ্চয়ই পড়াইছে, তোমাদের এনটিতে পড়াইছে না স্যার একালেশিয়া কার্ডিয়া? না স্যার, ট্রিটমেন্ট স্যার একটু বললে ভালো হতো। একালেশিয়া কার্ডিয়া আমরা এখানে আমরা বেশ কিছুটা কয়েকটা করছি এখানে, আমরা এটা করি একালেশিয়া কার্ডিয়া কি হয় এখানে ন্যারোয়িং, যদি দেখা যায় হ্যাঁ ন্যারোয়িং হয়েছে, ন্যারোয়িং এখানে আলটিমেটলি এখানে একবার ন্যারোয়িং হইতে হইতে এবং ফুটন অনেকটা ফাইব্রোসিস হয়ে যায়, কথা বলছো। তো আমরা কি করি, চিকিৎসাটা কি, চিকিৎসা কি এখানে? চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের মাসুলটা হাইপারট্রফিক মাসুল, এই মাসুল সার্কুলার মাসুলগুলা এখানে হাইপারট্রফি হয়ে থাকে, এখানে গ্যাংলিয়ন সেল থাকে না, বা এখানে অ্যাবসেন্ট থেকে রিল্যাক্স হয় না, অনেকটা ইয়ের মতো। তোমরা যেভাবে পড়ছো এখানে যেমন হাসপান ডিজিজ পড়ছো, হাসপান ডিজিজ পড়ছো না? জি স্যার। পেডিয়াট্রিক সার্জারিতে হাসপান ডিজিজ পড়ছো, পড়াইছে তোমাদের হাসপান ডিজিজ? জি স্যার পড়াচ্ছি। ওইখানে যেমন থাকে এখানে একটা আমাদের গ্যাংলিয়নটা অ্যাবসেন্ট থেকে একটা ন্যারোয়িং থেকে প্রক্সিমাল কোলন কনজুগেটাম মেগা কোলন ডাইরেক্ট একালিয়ার সাথে একালিয়ার সাথে এখানে যেখানে আইদার এখানে নিউরাল ইনকোঅর্ডিনেশন থাকে, অথবা এখানে নার্ভ সেল অ্যাবসেন্ট থাকে, অথবা এখানে হ্যাঁ এখানে হাইপারট্রফিক মোটর গ্যাংলিয়ন বেশি থাকে বলে এই জায়গাটা ফাইব্রোসিস টাইট হয়ে থাকে, তাহলে মাসুলটা সার্কুলার মাসুলটা এখানে টাইট হয়ে আছে, রিল্যাক্স করতেছে থাকে। মাসুলটা তোমরা জানো দুইটা, লংজিটুডাল মাসুল আছে, সার্কুলার মাসুল আছে, তার ভিতরে আছে এখানে মাসকুলারিস মিউকোসা, ঠিক আছে, তার ইনার লাইনে হচ্ছে মিউকোসা স্ট্রেট বাই স্কোমাটোডিজম, তাই তো। আমার টার্গেট হবে এখানে যে টাইট মাসুল লেয়ার যেটা লোয়ার পার্ট অফ দিস আছে, যেটা স্পিডটাকে ফাংশন করে, সেই মাসুলটাকে স্পিড করে দেওয়া, এই মাসুলটাকে আমরা স্পিড করে দিই, ঠিক আছে। তাহলে এখানে কি করতে হবে, এখানে আমরা এই অপারেশনটা
ঠিক আছে বলে যে এখানে বলে যেমন সেরোমায়োটমি ঠিক আছে বা হেলার্স অপারেশন তোমরা ইয়ে পড়ছো না কনজেনিটাল পাইলোরিক স্টোসিস পড়ছো পেডিয়াট্রিক্সে পাইলোরাসে একটা স্টোসিস থাকে কনজেনিটাল জি স্যার পড়াচ্ছি স্যার হ্যাঁ ওইখানে কি করে ওইখানে কি কনজেনিটাল এখানে পাইলোরাসটা একবারে ন্যারোইং থাকে তো কি করে এখানে অপারেশন কি করে কনজেনিটাল হ্যাঁ র্যামস্টেড অপারেশন নাম শুনছো না স্যার আচ্ছা এটা আমরা পাইলোরাস থেকে আবার আলাপ করব এখানে র্যামস্টেড অপারেশন মানে এখানে একই অবস্থায় কাটবে এখানে ইনসিশন দিয়ে হ্যাঁ ওইখানে সেরাস লেয়ারটা এবং সার্কুলার মাসলটা আস্তে করে কেটে দিলে আস্তে আস্তে সার্কুলার মাসলটা স্পিড করে দেয় স্পিড করলে কেটে দিলে ইনসিশন দিলে এখানে আলটিমেটলি মিউকোসাটা বালজিং হয়ে যাচ্ছে লুজ হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো একইভাবে আমরা এখানে করি একইভাবে এখানে এই ক্যালেসিতে আমরা হেলার্স সাহেব শুরু করছি আমরা ওনার নামে হেলার্স ঠিক আছে ওইটা নাম হচ্ছে পাইলোরোমায়োটমি এখানে হচ্ছে হেলার্স মায়োটমি ঠিক আছে ক্যালেসিয়া জিনিসটা একই লোয়ার নো হিসেবে গেছে আমরা ঠিক আছে লোয়ার নো হিসেবে সামনে একটু সেরাস লাইনিং থাকে কারণ কিছু পেটেন্ট রিফ্লেকশন থাকে ওই জায়গাতে আমরা এটা থ্রু দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি ল্যাপ্রোটমি অথবা ল্যাপ্রোস্কোপি করে হিসেবে গেছে এখানে আস্তে করে আমরা ইনসিশন দিয়ে লংজিটুডিনাল মাসলটাকে স্পিড করে সার্কুলার মাসলকে ইনসিশন দিয়ে দিই ভেরি কেয়ারফুলি ইনসিশন দিয়ে সার্কুলার মাসলটা কেটে দিই হয়ে গেছে কেটে দিই যাতে মিউকোসা ইনজুরি না মিউকোসা কিন্তু পারফরমেন্ট হয়ে যাবে সার্কুলার মাসল কাটার পরে যখন মিউকোসাটা বাল্জ হয়ে আসে তখন আর আমরা ইনসিশন দিব না একই সাথে এখানে এই এন্ডোস্কোপির সাহায্যে এখানে আগে আমরা ব্লাইন্ডলি করতাম এখন এন্ডোস্কোপি দোকানে থেকে ওটিতে এন্ডোস্কোপি এখানে প্রেসারটা মেজার করা প্রেসারটা কাটার পর সাথে সাথে এখানে প্রেসারটা কমছে কিনা ইসিওজেল প্রেসারটা রিডিউস হয়ে যায় ম্যানোমেট্রি বলে অপারেশন নাম কি হেলার্স অপারেশন ঠিক আছে হেলার্স সেরোমায়োটমি ঠিক আছে এই লোয়ানো ইস্যু গেছে তার সেরাস লেয়ারটা উপর দিকে ফাইব্রাস থেকে এনে সেরাসটা কাটলাম এবং হ্যাঁ লংজিটুডিনাল মাসলটা স্পিড করে এখানে সার্কুলার মাসলটা একটু করে কেটে দিব সাথে সাথে মিক্সার বাল্জ হয় হেলার্স সেরোমায়োটমি বুঝতে পারছো কোনো কোশ্চেন তাহলে বলো শোনা যাচ্ছে স্টুডেন্টরা হ্যালো শোনা যাচ্ছে সময় শেষ হয়ে গেছে আমরা ওই আরো 3 নম্বর যে পাইলোজন পড়বো কনজেনিটাল হাইপারট্রফি পাইলোস্টোসিস পেডিসাইটিস পড়ানো তাহলে আমরা একটু আলাপ করব নেক্সট ক্লাসে ওই যে পাইলোরোমায়োটমি এটা পাইলোরাস ইনসিশন দিয়ে এটা পাইলোরোমায়োটমি এটা র্যামস্টেড সাথে না একই প্রসিডিউর তার ইনসিশন দিয়ে এখানে পাইলোরাসে এখানে হাইপারট্রফিক পাইলোস্টোসিস তো হাইপারট্রফি হয়ে যায় মাসকুলার লেয়ারটা ওইখানে ইনসিশন দিয়ে সেরাস লেয়ারের উপরে আর আপ টু সার্কুলার মাসলটা কেটে দিলে মিউকোসাটা এখানে লুজ হয়ে যাচ্ছে বাল্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে পাইলোরাসটা স্টোসিসটা কমে যাচ্ছে এটা একবারে ভেরি বাচ্চাদের করে ইনফ্যান্টের আর একালিয়াস একই অবস্থা আমরা একালিয়াসে এখানে সেরোমায়োটমি আমরা লোয়ার এন্ড হিসেবে লোয়ার এন্ড অফ দ্য হিসেবে কাছে আমরা সার্কুলার মাসল লেয়ারগুলোকে আমরা স্প্লিট করে কেটে দিব এটা এই সার্কুলার মাসলটা টাইট হয়ে আছে বুঝতে পারছো সার্কুলার মাসলটা একটু কেটে দিলেই রিল্যাক্স হয়ে যাবে এখানে বাট মিউকাসের ইনজুরি নয় মিউকাসের ইনজুরি হলে পারফেকশন হয়ে যাবে তাহলে স্পিনটারিক ফাংশনটা একটু হয় এখানে আবার ইয়ে করতে হয় এটা কাটলে আবার এখানে একটু স্পিনটারিক ফাংশনটা রিপ্লাই